हाँ जी, एक्स वाई इक्वल टू 0 0 ये साडी 26 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ। इथे मिक्सिंग डेरिवेटिव करने जी ਆਪਾਂ। ठीक है, बस सौखा जिहा काम है, मिक्सिंग डेरिवेटिव कर देने जी। फिर ਆਪਾਂ देखो दो तरीके होंगे मेनली, तो तरीका तो उही अपनाना पू विद रिस्पैक्ट टू जिहड़ा अपने कोल फंक्शन के अकॉर्डिंग चलना पैंदा जी, पूरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ਅਸੀਂ चलो मैं पहला विद रिस्पैक्ट टू एक्स करदा जी एट 0 0 ते, क्योंकि पिछे सब तो पहले कल जिहड़ा डेफिनेशन दसिया सी ਉਹਨੂੰ यूज करना जी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस, सॉरी थोड़ा चेंज करना, मैं पूरी डेफिनेशन ही लिख ला। हाँ जी, सोडे च कोई दसूगा मेरी हेल्प करे। एफ एक्स वाई 0 0 कल लिखिया सी आपां भी पहला एक्स का होया होया वाई का करना ना, बाद वाई का करना। वाई का करने लई मैनूं की करना पऊ के अप्रोच टू 0 एफ ऑफ 0 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 0। पहला किहदा डेरीवेटिव होया होया सी एक्स दे विद रिस्पैक्ट टू डेरीवेटिव होया होया सी। पहला तो डेफिनेशन तो याद आ गई, कल समझाई सी। जे किसी डाउट है तो देखो जी। हाँ जी ठीक है जी, डेफिनेशन यही सी अपनी मिक्सिंग डेरीवेटिव दी। हुण इहनूं तां सोल्व करा, चलो दूजी भी लिख ही लेने, दोनों लिख लाने। वाई एक्स 0 0 ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ y ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 0 plus h ਕੌਮਾ 0 minus f 0 0 ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ अपॉन h। ਆ ਹੋਗੀ दूसरी डेफिनेशन। पर इन्ने सौखे तरीके नाल सोल्व नहीं होंगे यार, बहुत थोड़ी मेहनत करनी पऊ। मैं तुहानूं पूरा मैथड कहूँ पर पेपर तुसीं पूरा ना करिए, फिर पेपर तुसीं शॉर्ट स्टैप कटदी हो कुछ। ठीक है, जे मैं कटते फिर तुहानूं समझ नहीं आना भी सर ने किवें करता। ठीक है, पहला आ डेरीवेटिव करते एफ एक्स 0 0 के। हुण ये किहदे विद रिस्पैक्ट टू होगा जी, डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स होना है। लिमिट एच अप्रोच टू जी इंक्रीमेंट का चाहूगा जी, मैं तुहानूं दस्सिया सी डेफिनेशन कल्ले एक्स वाले पॉइंट च 0 प्लस एच। जिहड़ी चीज पहला पई आ वो उवें ही रहूगी, पहला के पिया तां के ही रहूगा जी। एफ 0 के रह गई अपॉन एच, आ हो गया इहदा फॉर्मूला जी। हुण इस फॉर्मूले च असीं फंक्शन दी वैल्यूज पुट करदे हां। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ भी एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0, जे दोनों च एक भी 0 नहीं हैगी तो ये पुट करनी है वैल्यू। तुसीं बोल वैल्यू पुट करनी है एक्स वाई दी ते एच ते के। एच ते के वैल्यू जो तुसीं पुट करोगे इत्थे की बन गया तुहाडे कोल एच के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 0 के पुट करोगे एक्स दी 0 वाई दी के तो 0 ही बन जूगा जी अपॉन एच। एच नाल एच कैंसल कर दो जी। हुण एच की वैल्यू 0 पुट कर दो सारे किते, इत्थे 0 बन जूगा जी, इत्थे 0 बन जूगा। उपर साडे कोल आ जूगा माइनस के क्यूब अपॉन के स्क्वायर रह जूगा जी, ते कैंसल होके साडे कोल एक माइनस के आ जूगा जी। सारा नहीं कैंसल होना, माइनस के साडे कोल बच जूगा। मैं इहनूं सर्कल कर लेना, भुलना जा मैं। आ बन गई साडे कोल एक। हुण मैं इहदी दूसरे दी वैल्यू फाइंड करदा जी एफ एक्स 0 0 जी। हुण फिर विद रिस्पैक्ट टू एक्स ही डेरीवेटिव होना जी, तां कल्ले एक्स वाले पार्ट दे विच ही तुसीं ऐड करना माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन एच। तां लिमिट एच अप्रोच टू 0, ये जो असीं पुट करांगे एक्स की वैल्यू एच वाई की वैल्यू 0, तो ये 0 ही बन गया जी अपॉन एच ओवरऑल 0 आ गई। ये तो साडे कोल ये आ गया जी। हुण अपने कोल ये वैल्यू साडे उपरले फंक्शन जिहड़ा मेन फंक्शन है उत्थे पुट करती। इत्थे सी साडे कोल लिमिट के अप्रोच टू 0, इत्थे एफ एक्स वाले की वैल्यू आई माइनस के, दूसरे की वैल्यू आई 0, नीचे के हैगा ही है, के नाल के कैंसल हो गया, आंसर -1 आ गई साडे कोल। एफ एक्स वाई का आंसर -1। हुण एफ वाई एक्स का आंसर 1 आऊगा जी। वैसे मैं तुहानूं पहला दस देना तो ये बराबर नहीं हैगे, इहदे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इहदा आंसर बी बन जूगा। जे तुसीं कहोगे दूजा पार्ट सारा इस तरह ही प्रूव करदा तो दसो करा कि सर जूगा भी इस तरीके नाल ही सोल्व होना जी। उत्थे सारा कुछ एच च आ जाना, इत्थे
एच बनूगा उत्थे 1 मिलूगा ही साडे कोल आंसर। तो ये बराबर नहीं सर हो, इहनू सॉल्व करन दा यही प्रोसीजर है, लंबे वाला ही करना बाय पेगा जी? डेफिनेशन ही सोल्व करना पਊਗਾ जी, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰੀਏ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਵੈਸੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ -1 ਤੇ 1, ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ। हाँ जी, 25th 17 पूछे जी, उस तो पहले एक स्टूडेंट का 17 देख ली कि ये स्क्रीनशॉट ले लो जी। 17th देखो जी, देखो x इक्वल टू इनू वैसे थोड़े याद हो इनू आपां किहड़ी फॉर्म कहने हुन्ने आ, पोलर फॉर्म भी कह देने ना, पोलर फॉर्म हुंदी है जी। इहने आख्या x का डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है। देखो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ r ਥੀਟਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਦੇ r ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ x² + y² ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ। ਨਹੀਂ tan ਥੀਟਾ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y/x, ਉੱਥੇ ਥੀਟਾ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ tan ਇਨਵਰਸ y/x। ਹੁਣ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਲਓ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, चाहे y करना है y भी हो जाऊगा, पर आप x ही पूछा उन्हें, y² / x², y/x का विद रिस्पेक्ट टू x हो गया -y/x²। ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ -r sin θ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ r², ਇੱਕ r ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ -sin θ / r ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है 25th जी, ठीक है जी। fxy नोट करैक्ट पूछे जी उन्हें, नोट करैक्ट कहता है, तो अपने को नोट करैक्ट के अपन चैक तो सारे ही करने पैणगे, कंटीन्यूटी भी चैक करनी पऊगी सानू, ओरिजिन ते पहला कंटीन्यूटी कर लेनी। वैसे तो कंटीन्यूटी कोई औखा काम नहीं है, कर देने आपां सौखे तरीके नाल ही। एक्स वाई अप्रोच टू 0 0 ते चैक करनी है जी असीं। थोड़े याद होवे मैं पाथ की गल कीती सी थोड़े नाल लास्ट टाइम भी, आपां एक वेरीएबल नूं दूसरे वेरीएबल च असीं चेंज करना है, स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स वाई। तो अपने को लिमिट एक्स वाई, वाई नूं मैं चेंज कर लई एम एक्स दे विच, वाई नूं मैं चेंज कर लिया एम एक्स दे विच। तो अपने को लिमिट एक्स वाई इत्थे आ जाऊगा एक्स अप्रोच टू 0, तो इत्थे अपने को स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स एम एक्स आ गया। एक्स तो साडा बाहर ही आ जाऊगा, मैनूं लगदा है ਉਹਦਾ कुछ कहता ही नहीं सन। अब मॉडुलस ऑफ एम रह जाऊगा जी, एक्स की वैल्यू 0 आ गई। वैसे इतने मिलता थोड़ी ऑप्शन च प्रॉब्लम आऊगी, क्योंकि फंक्शन का कॉन्टीन्यूस हैगा ही, तो ये ऑप्शन च हैगा फंक्शन इज कॉन्टीन्यू, पर उन्हें आख्या विच इज फॉलोइंग इज नॉट करैक्ट। तो ये अकॉर्डिंग तो जी मैं गलती नाल सी लिखा वो बी होगी ऑप्शन, ठीक है, वो लिखन च अपने को टाइप करन च गलती है, फिर वो बी ऑप्शन जी हैगी वो गलत हो गई इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एफ एक्स वाई इज डिसकॉन्टीन्यूड एट ओरिजिन, जो कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस हैगा, ठीक है। उन्हें आख्या गलत दसो किहड़ी है, नॉट करैक्ट, तो बी ऑप्शन होगी। वैसे उत्थे डिसकॉन्टीन्यूस दी होगी, क्योंकि दोनों च इक्को ही सही होगी, एक गल तो सिंपल जी गल है, तो ज्यादा ऑप्शन च साडे मेरे तो गलती ना लिखी गई। चलो आपां सी ऑप्शन भी चैक करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव भी चैक करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव एट 0 0 ते चैक करो जी, लिमिट एच अप्रोच टू 0, ठीक है। एफ ओ पहला मैं डेफिनेशन तां लिखूंगा भी तुहानूं पता लग जाए की वैल्यूज की पुट हुई हैं। एफ ऑफ 0 0 अपॉन एच पुट करो जी, इतने एक्स दी ते एच पुट करना है, वाई दी ते 0 पुट करना है, 0 हो गई, ये भी 0 हो गया, एच हो गया ओवरऑल ये बन गया 0। तब विद एक्स एग्जिस्ट करता इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो डी ऑप्शन देखो, जो अपने को ये भी चेक हो गया, एफ वाई भी चेक कर सकते हो। आंसर वैसे ही गलत लिखा गया, आंसर बी ऑप्शन होगी, यदि लिमिट के अप्रोच टू 0,
अपनी ए बी सी डी इस तरह किवें लिखी जाती है जो अपने को दो ये बी ऑप्शन आंसर कर लियो इत्थे ना सी लिखा है तार के सी ते टिक हो गया ना बाकी बी ऑप्शन जी डिसकंटीन्यूसी वाली ऑप्शन है वो सही कर 0 0 बाकी वो आंसर आऊगी कहना सही का मतलब वो आंसर आऊगी बाकी तिन्ने दा सही आ रही है देखो आ फंक्शन बन गया इत्थे भी 0 माइनस 0 अपॉन के 0 बन गया ये भी सही हो गया डी आंसर भी सही हो गया तो साडे कोल ये बन गया जी अपने को एफ एक्स वाई इज डिसकंटीन्यूअस एट ओरिजिन ये ऑप्शन साडा आंसर बन स्क्रीनशॉट ले लो जी ये क्वेश्चन सी 25th मेरे ख्याल 26 भी एक स्टूडेंट ने पूछा सी देख लियो ऊपर जे करके 26 नहीं पूछा सी 26 नहीं सर हो गया सर तो हो 26 गया 26 है सर 26 कर ही लिया 27 पे 27 एक्स प्लस वाई इक्वल टू के मैक्सिमम मिनिमम की गलबात है जी अपने को ये आप वैसे तो ये टॉपिक जो असली टॉपिक सी जी प्लस 2 सी पर असं तुहानूं इत्थे ही मैं तुहानूं दस देना इसनूं आपां कोई नाम दे दो एफ ही दे दो चलो एक्स वाई जिन्हों असीं की लैना है मैक्सिमम वैसे तो मैं तुहानूं उत्थे दस्सिया जिन्हें एप्लीकेशन डेरीवेटिव किया होया है जे सानूं सम गिवन होवे प्रोडक्ट मैक्सिमम होवे तो उत्थे एक्स इक्वल टू वाई मतलब बराबर हुंदा जी दोनों लेंगे उत्थे क्वेश्चन मैं तुहानूं दस्सिया सी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 तो एक्स ते वाई की वैल्यू तुहानूं दस्सिया सी उत्थे 8 8 हुंदी है 8 8 एवें उस दे अकॉर्डिंग आंसर थोड़ा मैं दसदा सी आंसर आ गया पर जे प्रॉपर मैथड नाल करना है थोड़ा जिहा काम फिर वही गल डेरीवेटिव तो करना ही पऊगा क्योंकि डेरीवेटिव वाला मैथड ही साडा सब तो बैटर मैथड है ते सौखा मैथड है के माइनस एक्स तो एक फंक्शन वेरीएबल नूं दूजे च पहला कन्वर्ट करना हुंदा है डेरीवेटिव इक्वल टू 0 करना हुंदा है ठीक है की आ गया के माइनस 2x इक्वल टू 0 एक्स की वैल्यू k/2 आ जाएगी जो तुम एक्स की वैल्यू k/2 इतने पुट करोगे तो y की वैल्यू भी k/2 आ जाएगी ठीक है यदा सैकेंड डेरीवेटिव करके असीं टेस्टिंग करते होंगे मैक्सिमम मिनिमम की वो होगी -2 वो नैगेटिव आ जाए तुहानूं दस्सिया सी मैक्सिमम हुंदा है जे पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम हुंदा है तो x इक्वल टू y ਇਹਦਾ आंसर सी ऑप्शन इसका आंसर सी ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ 29 एक स्मॉल एफ है एक कैपिटल एफ लिखा हुआ जी दोनों कॉन्टीन्यूस है कहता स्मॉल एफ ते कैपिटल एफ दोनों कहता कॉन्टीन्यूस है चलो कोई गल नहीं क्लोज्ड इंटरवल ए बी कई बार नोटेशन ये जिहा दिंदा सानूं डराउंदा है जी वो डेरीवेबल हैगा ओपन इंटरवल ए बी ते उन्हां दे डेरीवेटिव्स कहता इक्वल नहीं उन्हां दे डेरीवेटिव कहता इक्वल्स नहीं फॉर ऑल एक्स इन ए बी कहता एफ एक्स एंड एफ वाई दोनों च फर्क की है देखो वैसे तो तुहानूं वैसे एक थ्योरम है ये थ्योरम नूं छड्ड के आपां जे तुहानूं सौखे तरीके नाल दस दईए मैं तुहानूं इहनूं ऑप्शनस तो करवा ला क्वेश्चन ऑप्शन तो तुहानूं समझ आ जाऊगा एक क्वेश्चन वधिया हुण डी फॉर वाई कॉन्सटेंट हुंदा है ठीक है ये कोची थ्योरम है जी अपने कोल उत्थों बनया होया ये भी डी फॉर वाई कॉन्सटेंट वो मैं तुहानूं दिखाउणा किवें एफ एक्स ते जिहड़ा एफ एक्स है दोनों च उन्हें आख्या दैंदा एफ एक्स एंड कैपिटल एफ एक्स डी फॉर बाई 1 पहला हैगा 1 दोनों डिफरेंस है जिहड़ा 1 दे नाल डिफरेंस ऐ लिख लो चाहे एवें लिख लो जिवें तुहानूं सौखा लगदा उवें लिख सकदे एवें भी लिख सकदे कई स्टूडेंट एवें लिखदा डी फॉर वाई कांस्टेंट देखो दोनों कॉन्टीन्यूस है टोटल भी सबट्रैक्शन भी कॉन्टीन्यूस हो दोनों अलग अलग डेरीवेबल है सबट्रैक्शन भी डेरीवेबल होगी जे असीं डेरीवेटिव करांगे एफ डैश एक्स माइनस कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू सामने का डेरीवेटिव 0 तो ये भी सैटिस्फाई होगी तीसरी गल भी उन्हें दी हुई सी साडी जे सब कुछ सैटिस्फाई हो जाता है तो डी फॉर वाई 1 भी कह इतने मैं 1 वाली ऑप्शन ली सी पर जे ये तो बैटर ऑप्शन की होगी डी फॉर वाई कॉन्स्टेंट जो ऑप्शन पई है तब जी सी ऑप्शन है वो डी फॉर वाई कॉन्स्टेंट है मैं 1 की जगह के ले लिया जी तो डी फॉर वाई कॉन्स्टेंट कर क्योंकि वो सब कुछ साडा सैट आ रहा है तो साडे कोल ऑप्शन की बन गई साडी सी ऑप्शन बन 1 भी लै सकते सी पर 1 नहीं लवांगे तो बैटर ऑप्शन कॉन्स्टेंट वाली पई है तो असीं वो लै ली हाँ जी 35th है जी उस तो बाद प्रॉब्लम
ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। थर्टी फिफ्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਚ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹ F1 F2 ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਸਰ, ਉੱਥੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, tan ਇਨਵਰਸ x ਮਾਈਨਸ tan ਇਨਵਰਸ y ਆਊਗਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। tan ਇਨਵਰਸ x ਮਾਈਨਸ tan ਇਨਵਰਸ y ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ u ਮਾਈਨਸ y। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਲਈ u ਬਾਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਮਝ ਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੌਖਾ ਲੱਗੂਗਾ F1 F2 ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ u ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, u ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 + xy, ਇਹ 0 ਆਊਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਆਊਗਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 - y - x ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ xy ਪਲੱਸ ਦਾ 2xy ਹੋ ਗਿਆ, y² + 1। ਸਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, b ਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ u ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਉੱਥੇ dependent ਹੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ tan ਇਨਵਰਸ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, x - y 1 + xy, ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ y - x ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, tan ਇਨਵਰਸ -u ਲਿਖ ਲਓ। ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ v ਤੇ u। ਜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੈਕੋਬੀਅਨ A ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 38 ਹੈਗੇ 38 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। 38 ਹਾਂਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਨਾ। 38 ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ, ਨਹੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮੰਗਿਆ u v ਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ, F1 F2 ਦੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਈ xy ਕਰ ਲਈ u ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਚਲੋ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। v ਆ ਗਿਆ, ਕਰ ਲਈ xy ਕਰ ਲਈ v ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ u ਬਣ ਗਿਆ। ਕਰ ਲਈ y ਕਰ ਲਈ x, ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ u - b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ, u - b ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ u ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ u ਕੀਤਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ 1 - u + v, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਤਾਂ u ਨਾਲ u ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, -2v upon u - b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਈ ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ v ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ u - b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, u - b ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਇਹਦਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ v ਦਾ, -u + v ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਇਹਦਾ -1 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ u + u 2u ਹੋ ਗਿਆ, -b + b ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, upon u - b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੁੱਟ, ਇਸੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ u ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ v ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ v ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ u ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆ v ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਚ -2v ਹੋ ਗਿਆ, upon u - b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 2u ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ u - b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। 4 ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ, 4uv upon u minus v square। ਹਾਂ u - v square ਹੈਗੇ ਆਨਸਰ ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਇਨਵਰਸ, ਅੱਛਾ ਉਲਟਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਲਟਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ xy ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ uv, ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਉਲਟਾ, ਤਾਂ ਉਲਟ ਕਰ ਦੇ, ਉਲਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ d ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ ਸਰ।
ਇਹ ਸੀ 38 ਜੀ। ਹੋਰ ਬਸ ਸਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ? 41 41 ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਲਓ। ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ F1 F2 ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਰ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਲੀ ਗਲਤ ਐਕਸ ਵਾਈ ਲਿਖੀ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਕਰਲੀ ਕਰਲੀ x y z with respect to u v w, ਐਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੌਖਾ ਲਾ ਦੇ ਫਿਰ F1 F2 ਲੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲੂ ਸਰ, ਬਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੀਡ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਹੈ ਬਸ ਜੀ? ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਸਰ ਬਸ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਔਖਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਂਗੇ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਜੀ? ਹੀ ਥੋੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵੈਕਟਰਸ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਟਾਰਟ ਜੀ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਵੈਕਟਰਸ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਕੇਲਰਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੇਲਰਸ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਥ ਹੈ 2 ਮੀਟਰ, ਇਹ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ। ठीक है 2 किलोग्राम वेट, 2 किलोग्राम की हो गया स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, पर वैक्टर क्वांटिटी की मतलब 3 तरह दी क्वांटिटीज बन गई हुण, पहला तो एक ही 2 तरह दी मानते सी भी जिहड़ा साडे कोल 2 तरह दी क्वांटिटी, एक स्केलर एक वैक्टर। हुण एक टेंसर्स हुंदे आ, वो MSc दे विच हुंदा है टॉपिक टेंसर, जिन्हां ने हुणे पिछे किसी ने कीती होवे 4-5 सालां च, उन्हां ने पढ़िया होगा टॉपिक्स, टेंसर एनालिसिस बोलदे आ उन्हां नूं असीं। ठीक है, स्केलर्स वैक्टर आप डिस्कस करना है वैक्टर्स। वैक्टर को 2 चीज़ां होंदियां जो कोई भी वैक्टर है, एक उहदे कोल मैगनीच्यूड हुंदा जिहदे बारे असीं जाणदे हां, एक डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब 2 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, 2 किलोमीटर ड्यू साउथ, ठीक है, 3 किलोमीटर इनक्लाइंड एट एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये सारी डायरेक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट, ये वैक्टर क्वांटिटीज होंगी, ते वैक्टर नूं लिखण दा जिहड़ा तरीका हुंदा जी, जे आपां एवें लिखना तां ए दे उत्ते तीर जा मार दिंदे, ए वैक्टर। ये जी मैं बोलिया इहदे च मैगनीच्यूड भी बैठा अंदर, डायरेक्शन भी बैठी है, तो उहनूं मैगनीच्यूड नूं असीं मैं एवें लिख दिंदा, मैं आपदी आदत दसदा, बुक्स एवें भी लिखदा, इकल्ला ए पा दिंदे, ओहदा मतलब है मैगनीच्यूड। डायरेक्शन का मतलब हो गया, डायरेक्शन कैप पा दिंदे, ये डायरेक्शन हो गया, बाकी मैगनीच्यूड एंड डायरेक्शन। जे सानू डायरेक्शन की कल्ले की लोड़ है तो असीं उस वैक्टर नूं उसदे मैगनीच्यूड नाल की कर दिंदे हां, डिवाइड। जे सानू कल्ली डायरेक्शन की लोड़ है, वैसे तो डायरेक्शन का कुछ पॉइंट नहीं हुंदा, बट असीं डायरेक्शन फाइंड करते हैं। किवें डायरेक्शन की कल्ली लोड़ क्यों पैंदी है? देखो साडे कोल कई वैक्टर्स हुंदे आ, जिवें मान लो तुसीं जा रहे सी किते, फॉर एग्जाम्पल तुसीं आपदे रास्ते ते जा रहे, तुहाडे अगे कोई जा रहा है, शायद तुहाडी जान पछाण दा भी हो सकदा, वैसे भी हो सकदा, अगे जो जाते 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 की होया, अगे रास्ते 2 ने, एक इधर नूं मुड़दा, एक इधर नूं मुड़दा। थोड़ी पहला इच्छा सी भी इधर नूं जाना, तुसीं आ उपर वाले रास्ते च, पर वो जिहड़ा ओह सी जिहड़ा जाण दा सी, इधर मुड़ गया, ते तुहाडा इरादा बदल गया जी, तुसीं भी इधर नूं मुड़ गए, तां मतलब तुसीं किहदी डायरेक्शन अक्वायर कर लई, दूसरे बंदे दी डायरेक्शन अक्वायर कर लई, तां डायरेक्शन की लोड़ इत्थे पैंदी है। मैगनीच्यूड तां तुहाडे कोल आपदा ही चली जाऊगा, डायरेक्शन ओहदी लोड़ पऊगी, और डायरेक्शन ओहदी किवें फाइंड करांगे, आ मैथड होऊगा, ओहदे वैक्टर नूं ਉਹਦੇ मैगनीच्यूड नाल की कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डायरेक्शन ले लेंगे। ठीक है, जिवें कहण दा मतलब की मैं तुहानूं वैसे छोटी जी एग्जाम्पल दिना है, पहला मैं तुहानूं दसदा कोआर्डीनेट है
ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਜੀ x ਐਕਸਿਸ y ਐਕਸਿਸ z x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ i ਕੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾ ਲਓ y ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ j ਕੈਪ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ z ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ k ਕੈਪ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ x1 y1 z1 ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਵੀ 2 3 4 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 2x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 3y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੈ z4 ਹੈ ਇਹਦਾ z ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਹਾਂਗੇ 2i ਕੈਪ 3j ਕੈਪ 4k ਕੈਪ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਐ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲ i ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਵੀ x ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ j ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ y ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ k ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ z ਐਕਸਿਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ AB ਵੈਕਟਰ ਹਾਂ AB ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ A to B A to B B ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਰੋ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਟਰਮੀਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ B ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ AB ਵੈਕਟਰ ਆ AB ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ B ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ BA ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ B2A ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ A to B ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ B2A ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ -AB ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ B2 ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ BA ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ AB ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕਿਉਂਕਿ AB ਵੈਕਟਰ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ BA ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਲਾ A ਵੈਕਟਰ ABC ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਲਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡੋਟ ਉਹਦੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੂਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ AB BC CA = 0 ਵੈਕਟਰ ਮੈਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰੀ AB A to B ਹੋ ਗਈ B to C ਹੋ ਗਈ C to A ਹੋ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਭ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ -CA ਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ AC ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਧਰ ਆ ਕੇ CA ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ -CA ਕਰਤਾ -CA ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ AC ਲਿਖਤਾ ਮੈਟ੍ਰੇਟਿਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੇਮ ਹੈ ਉਲਟਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ AC ਵੈਕਟਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ AC ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ A to B B to C A to C ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ A to B ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ B to C ਵਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਰ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ A to C ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਕੈਨਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਟੇਕਿੰਗ ਇਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੋਲੀਗਨਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕੜ ਲਈ ਪੋਲੀਗਨ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਕਸਾਗਨ ਲੈ ਲਿਓ ਪੈਂਟਾਗਨ ਲੈ ਲਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਲਿਓ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜਿਆ ਗੱਲਾਂ
ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਐ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ ਲੱਗੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। E F G ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਪਤਾ। H J K I ਜਾਣ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ। L M N O P। ਦੇਖੋ A B ਵੈਕਟਰ ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, B C ਵੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈ, C D ਵੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈ, D E ਵੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ। E F ਵੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈ, F G ਵੈਕਟਰ ਚੱਲ ਪਈ, G H ਵੈਕਟਰ ਚੱਲ ਪਈ, H J ਵੈਕਟਰ ਚੱਲ ਪਈ, J K ਵੈਕਟਰ ਚੱਲ ਪਈ, K L ਵੈਕਟਰ ਚੱਲ ਪਈ, ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ABC ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। L M ਵੈਕਟਰ, M N ਵੈਕਟਰ, O P ਵੈਕਟਰ, N O ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਾ, N O ਵੈਕਟਰ, O P ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹਲਕਾ, O P ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮੈਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੌਰੀ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮੈਂ OP ਦੇ। ਮੈਨੇ ਚੱਕ ਕੇ AP ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ, AP ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾਤਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ ਚੱਕ ਕੇ, AP ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ ਚੱਕ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਿਓ, ਬਸ ਏਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝੇ। ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਘੁਮਾਊਂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਕਟਰ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ A, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ OA ਵੈਕਟਰ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੋਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ OA ਤੇ ਇੱਕ OB, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ, OA ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ AB ਵੈਕਟਰ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੌਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੋਜ਼ ਕੌਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, OB। ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, OB। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿਤੇ, ਸਾਰਾ ਵੈਕਟਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ OA ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ AB ਵੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ B ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, OB ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ OA ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ BA ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, OA ਮਾਈਨਸ OB, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਚੱਕਣਾ ਜੀ, ਬਸ ਐਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਣਾ, OA ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ OB। ਇਹਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ, A ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਵੈਕਟਰ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਜੀ, ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ ਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋਗੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਲ ਵੈਕਟਰ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਫਟਾਫਟ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਸਰ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ, ਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਿਓ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ। ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਜੀ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ
1 ਹੋ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰਹੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ 1 ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਆ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਵੈਕਟਰ। ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਅਨਲਾਈਕ ਵੈਕਟਰਸ, ਲਾਈਕ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਾਣੇ ਅਸੀਂ, ਅਨਲਾਈਕ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਾਣੇ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਆ ਲਾਈਕ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਅਨਲਾਈਕ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਪੈਰਲਲ ਐਂਡ ਅਨਲਾਈਕ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਤੀ, ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜੀਟ ਕਰ ਦੋ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਤਾ, ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਦਿਓ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਤੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਕੋਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੋਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਕਟਰਸ, ਕੋਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਕਟਰਸ, ਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਿੰਨਾ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਕਟਰਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਕਟਰਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਪੈਰਲਲ ਤੇ ਅਨਲਾਈਕ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਆ, ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ। ਕੋਪਲੇਨਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੋਪਲੇਨਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ ਚ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਨ ਚ ਨੇ, ਉਹ ਏ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਏ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਨ ਚ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਪਲੇਨਰ ਵੈਕਟਰ। ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਮੈਥਡ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ, ਐ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੈਕਟਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਵਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, a ਵੈਕਟਰ 2i ਕੈਪ ਪਲੱਸ 3j ਕੈਪ ਵੱਲ, ਚਲੋ ਦੋ ਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 4, 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 9, ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ 13 ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ z ਹੋਇਆ ਤਾਂ z ਦਾ ਵੀ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, k ਕੈਪ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਪਲੇਨਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡੋਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਦੇ ਕੋਲ